जिस मस्तक लेख लिखाए सोईत खजाना लया रड़ाए। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सोईत खजाना लया रड़ाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सम्मानियो जुगो जुग अटल चवर छत्र सिंहासन के मालिक हजूरे अनवर मुजस्मा सिफ्तो सुभात वालिय कुल आलम दीन दयाल सतगुरु गरीब नवाज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन मुबारक हजूरी के अंदर सहबा की पावन गुरता गति दिवस नूं मनाउंदियां होया सहबा के पावन चरना के अंदर जुड़ करके गुरु प्यार वाले पासों रवि बाणी की कीर्तन के नाल संग पढ़ा रहे सन। उपरंत कुछ समा गुरु की बातां करन दा प्राप्त होया है। सारियां तो पहला आप सर्वा संगतां नूं सहबां दे पावन गुरतागति पुरब दीआं कोटान कोट मुबारकां सहब दया करन आप विच वर्त करके अपनी पावन बाणी के विचार गुरमत के विचार आप करवा लैन। विचार की आरंभता तो पहला कलगीधर स्वामी दशमेश पिता अमृत के दाते धन धन साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी वालों बख्शिश की हुई पावन फतेह के नाल हाजरी दवाइए। बड़े प्यार अते अदब सहित आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सर्व कृपालु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की जो पावन बाणी को पढ़ते हैं सर्वां की पावन बाणी के अंदर एक गल बड़ी स्पष्ट तौर के उत्ते समझाई है। जिस वक्त तू संसार के अंदर विचरेगा जेकर तू आधार के नाल मूल के नाल जुड़िया रहे ते जिंदगी बड़ी सुखाली हो जाएगी। बड़ा सौखा जीवन जी सकता है जेकर मूल के नाल आधार के नाल जुड़िया रहे। मालिक की पावन बाणी को पढ़दे हुए सब ने बड़ा कमाल का जिक्र किया। सहब सच्चे पातशाह धन गुरु नानक साहिब महाराज पावन बाणी 12 के वधीक के अंदर बख्शिश करते हैं। जदों उस पावन शब्द नूं उस श्लोक नूं समझते हैं बड़ा सिंपल जे तरीके दे नाल सुखाले जे तरीके दे नाल एक बात समझ आ जाती है कि मूल दे नाल जुड़े रहना कितना कुछ लाजमी है। जे नहीं जुड़ते तो हालात किवें दे बन जाणगे। एक खास गल जरूर ध्यान रखा करें। एक चीज का हमेशा ख्याल रखना है जदों गुरु की बाणी की गल चलती होवे अपने जीवन को नाल लैके जरूर चलना कि साहिब की पावन बाणी के जी बचन ने मेरा अपना जीवन किवें दा है। क्योंकि मालिक ने ही सानू कसवटी दी है भलिया जे जीना है ते अपनी जिंदगी को कसवटी के उत्ते ला के तुरई जिस दिन कसवटी ते लाना सीगिया खोट अपने आप निकल जाए।
कि जिंदगी के अंदर साडी खोट है और यही कढ़नी है। जिस दिन खोट निकल गई उस दिन गुरु चरणों के अंदर प्रवान हो जावांगे। और ये सिखाएगा कौन, खोट कढ़नी किवें है ते कितनी खोट है दसेगा कौन, वो है धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी। और कोई हीला नहीं है, और कोई आसरा नहीं है साडे कोल। यही सारियां तो उत्तम कसवटी है जिहड़ी सानूं दसेगी किन्ना को अवगुणां दे नाल साडा मन भरिया होया, किस रोग दे करके साडी जिंदगी तंग हो रही है, किस रोग दे करके गुरु दे नालों टुटे होए आ, किस तरीके दे नाल गुरु दे नाल मिल सकदे साहिब दसणगे। कदे सवाल करिए आके मालिक जी दे कोल, सतगुरु जी जे ना जुड़ीए गुरु दे नाल फिर की होएगा। मालिक ने समझाया, सब ने बख्शिश कर दी मालिक की पावन बाणी ने ये सानू समझाया, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझना, गुरु तो बिना हनेरा है, घोर हनेरा। और इना को हनेरा है साहिब सच्चे पातशाह गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह जिस दिन वचन करते ने हनेरे की गल करदे होया ते दाते ने गल कीती। मालिक कहन लगे हालात इदां दे ने, हाउ भाल विकुन्नी होई, अंधेरा राह ना कोई, हनेरा इना के रास्ता देखदा ही नहीं, पता ही नहीं लगता भी जाना किधर नूं है। ते साहिब जी इस हनेरे नूं दूर करने वास्ते फिर की करिए। तुसीं कहदे हो हनेरा बड़ा है, इत्थे ते दोहें वक्त चानण है, दिने सूरज निकल आउंदा है, रात नूं चंद्रमा दा चानण है, असीं दीवे जगा लैंदे आ, साडे कोल प्रबंध बड़े आ, तुसीं कहदे हो हनेरा है। सानूं ते सारे रस्ते दिखदे ने, ते जिस रस्ते ते असीं किते हनेरे जाना होवे असीं चानण नाल ले जांदे आ, असीं मिसाल बाल लैंदे आ, साडे कोल अग दा प्रबंध है। अज समां बदलिया, साडे कोल लाइटां बड़ियां वड्डियां ने, ते दादा जी तुसीं कहंदे हो हनेरे च राह नहीं दिखदा। ते साहिब सच्चे पातशाह कहंदे उस राह की गल नहीं करदा ते ना मैं उस हनेरे की गल करदा। जे तू किते इदां दा चानण तू एक सूरज की गल करदा है। ते साहिब दे पावन वचन असीं आसा की वार दे अंदर पढ़दे हां, जे सौ चंदा ऊह है, सूरज चढ़ै हजार, इते चानण हुंदे आ गुर बिन घोर अंधार। इन्हां चानण भी किते कर लवे ना हनेरा तां भी नहीं मिटा सकदा। सब जी इदा एडा किहड़ा हनेरा है जिहड़ा जांदा ही नहीं है। मालिक कहंदे हनेरा, हनेरा तेरे अंदर है अज्ञानता दा, हनेरा तेरे अंदर है गुरु तो दूर होने दा, और गुरु तो दूर हो करके तेरी जिंदगी इदां दी हो जाएगी। मालिक ने बख्शिश की साहिब सच्चे पातशाह गुरु नानक साहिब महाराज ते भाई मर्दाना जी सफर करदे होया उदासियां दे विच एक खास ठिकाने दे उत्ते रुकदे ने, रस्ते दे विच जांदे होया साहिब कहंदे आओ भाई मर्दाना जी विश्राम कर लईए, लमेरा बंध पार करके आए हैं ते इत्थे रुक जाने हैं। बड़ा मनमोहक दृश्य है, तालाब दा कंढा है, पानी बड़ा सोहना है, दरख्त ने, अजीब जंतु तुरे फिरदे ने, बड़ा वधिया है। इत्थे थोड़ी देर विश्राम कर लेने हैं। उत्थे बैठ के विश्राम किया, अगाह नूं चले गए। साहिब उदासियां ते जांदे ने, संसार नूं लोकाई नूं तारदियां होइयां जदों वापस मुड़दे ने, हुण फिर ओही जगह है, ओही रस्ता है। भाई मर्दाना जी ने सवाल किया कि सच्चे पातशाह जी इत्थे रुके सां आपां, इन्नी वधिया जगह सी, इन्ना आनंद आ रहा सी, इत्थे रुकण लग्गिया, इत्थे विश्राम किया, कितनी वधिया इत्थों सुगंधियां आ रही सी, खुशबूआं फुल्लां दीयां आ रही सन। अज की हो गया? अज ते सारा कुछ खत्म है। अज ते इत्थे खलोना औखा है, इत्थों बदबू आ रही है। यही जगह सी जिथे इन्ना वधिया सी, टिके सापां शराब किया सी, कितना लंबेरा समा इत्थे आपां बैठ के गए हैं, सारी थकान दूर हो गई। अज इत्थे रुकना औखा हो गया। सब ने बख्शिश की, मालिक ने पावन बाणी के अंदर सानू समझाया। सब ने सवाल किया उस सरोवर को। सब कहने लगे भलिया तू तो बड़ा सोहना सा, बड़ा वधिया तेरे कोल इत्थे पानी सी, असीं इत्थे रुके गए हाँ, हुण की हो गया? हुण ऐसा की वापर गया सी? घटना किहड़ी वापरी भी तेरी जिंदगी इदां दी हो गई भी तेरा सारा कुछ ही सुआह हो गया, तेरे अंदर कोई फुल नहीं, कोई खुशबू नहीं, कोई पानी नहीं। इत्थे सोहणे जीव जंतु इत्थे तुरे फिरदे सन ते पानी दे उपर
कुछ भी नहीं हैगा। उन्हें अगे बख्शिश बचन किया, कहने लगा सतगुरु की कमजोरी मेरे अंदर है। मैनू इदा लगा सी बड़ा कुछ प्राप्त कर लिया, मैनू इदा लगा भी इत्थे तां मैनू हुण किसी होर दी लोड़ नहीं है। साहब ने सवाल किया, मालक ने बब्बर का भाव सरोवर जिथे पानी का सुमा हो, बब्बर तू हरियावला कमला कंचन वन, कै दुखड़े सड़ियों ने काली होइया देवरी, तेरी देवरी काली हो गई है, की कारण है? की ऐसा की घटना की वापर गई कि अज सारा कुछ ही खत्म हो गया? कदे सोने के रंग वर्गे कवल के फुल साने थे। अगे जवाब दिता, नानक मैं तन भंग, मैं टुट गया, मेरा शरीर उस जगह तो टुट गया जितों सारा कुछ प्राप्त होता सी। जिस जगह तो मेरे अंदर वो पानी होता सी, मैं वो ही छड्ड बैठा। सारियां तो वड्डी गलती यही सी, ये सारियां तो वड्डा कारण सी मेरे दुखी होने का, मेरे तंग होने का। नानक मैं तन भंग, हुण की होया? जाना पानी नाल हां, जै सेती मेरा संग, जित डिठा मन पुरफड़ा चढ़ा चवगण वन, जिसनों मिल करके मेरा हिरदा खिड़ जाता सी। मैं ये सारा तलाब खिड़दा सी जिसे करके ये जीव जंत इत्थे मेरे कोल आउंदे सन। अज सारा कुछ खत्म हो गया ते कारण की बनिया? मैं पानी के सोमे दे नालों साथ छड्ड दिता। जिंदगी नूं नाल लैके चलीए, किते साडी जिंदगी इदां दी ते नहीं बन गई, साडे मन उदां दे सड़ तां नहीं गए, किते साडे मनां दे अंदरों उदां दा किते सड़ांत वाली बदबूत नहीं आउण लग गई विकारां दे करके। जदों असीं गुरु तो टुटदे हां ते साहब कहंदे फिर इदां दी हालत हो जाएगी। मालक ने एक बड़ी सोहनी होर उदाहरण दित्ती, क्योंकि साहब का समझाउण दा तरीका पावन बाणी दे अंदर यही खासियत है। जदों असीं सतगुरु दे पावन वचन पढ़दे हां, मुंदावणी दे अंदर साहब ने सानूं समझाया भी ये बाणी दी लोड़ क्यों है, तैनूं क्यों चाहिदी है। ये भी तो है ना भी असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी नूं पढ़ करके अपने जीवन के अंदर लियाउणा की है, करना की है। साहब ने समझाया, मालक ने देख सारे पासे हनेरा है और उस हनेरे तो बचन वास्ते जरूरी है तेरे शरीर के अंदर ताकत भी होगी। किसी थां दे उत्ते एक जगह तो दूजे थां सफर करना हो, शरीर च ताकत बड़ी जरूरी है। जे शरीर च ताकत ना हो फिर बड़ा औखा है पार लगना, और उतो रस्ता बड़ा औखा हो। साहब कहते रस्ता तेरा बड़ा औखा है। कबीर साहब का पावन वचन पढ़ते हैं, एक अवकट घाटी राम की तेह चढ़ रही हो। कबीर एक अवकट घाटी है, जिस घाटी को पार करना है तो साहब कहते रस्ता औखा है, फिर उन्नी ताकत भी शरीर के अंदर चाहिए है। जे शरीर करके जाना है तो शरीर च ताकत चाहिए है, तो मन करके पार लगना है तो मन के अंदर भी ताकत चाहिए, तो खुराक भी चंगी होए। शरीर की खुराक का ख्याल रखते हैं। साहब ने सानू खुराक दी, मालक ने खाना है थाल विच तीन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे आधारो, जे को खावे जे को पुंचै, तिसका हुए उधारो। सानू लोड़ ते उधार दी है ना। साडा टीचा यही है ना कि साडा जीवन पद्धर ऊंचा हो जाए, साडा उधार हो जाए, औगणा तो बच जाइए, विकारां तो बच जाइए। क्योंकि औगण ही ते ने जिहड़े सानू अगे नहीं जाण दिंदे। साहिब पावन बाणी दे अंदर समझाउंदे, मालक कहंदे देख जिन्ने तेरे अंदर औगण वधणगे ना उन्ना ही रस्ता होर औखा हो जाएगा। क्योंकि यही ते तरीका पार लंघण का एक तरीका है। जे सरोवर नूं, नदी नूं, किसी समुद्र नूं पार करना है पानी दे राही, तो एक तरीका बड़ा जरूरी है। तुसीं किश्ती के अंदर बैठते हो, पानी वाले जहाज के अंदर बैठते हो, तो सारियां तो पहला काम की करना पड़ेगा तुहानूं पार लंघण वास्ते। वो पहला काम की है, तुहानूं लंगर चुकना पड़ेगा, तुहानूं वो किश्ती दीयां बंधियां होईयां रस्सियां जिहड़ियां ने वो खोलणियां पैणगीयां। ते साहब कहंदे तूं जप्पू मारी चल, सारा दिन मारी चल, की फर्क पएगा? वो तो खोलियां ही नहीं ते पार नहीं लगेगा। कोई कितना यतन कर लवे, बिना वो रस्सियां चुकिया खोलिया, बिना लंगर नूं चुकिया, कोई सारा दिन सारी रात लगा चप्पू मारदा रहे, पार नहीं लग सकता। साडे यतन भी कई बार इदां दे। मालक कहंदे नानक औगण जेतड़े
33 ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ, ਉਨੇ ਹੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਔਗਣ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੰਗਤ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਔਗਣ ਕੱਟ, ਔਰ ਔਗਣ ਕੱਟਣ ਹਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ। ਇਹੀ ਤੇ ਔਗਣ ਕੱਟੇਗੀ ਸਾਡੇ। ਔਗਣ ਹੀ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਥ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਕੈ ਹਾਥ ਵਿਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵੇਚ ਹਟਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਮਨ ਮਾਇਆ ਕੈ ਹੱਥ ਵਿਕਾਰਨਾ। ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ ਜਗਤ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਕਹੀਅਤ ਕਲਯੁਗ ਕੇ ਕਾਮੀ। ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੇਰੋ ਮਨ ਜੋ ਵਿਗਾਰਿਓ, ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਪਾਰਿ। ਆਹੀ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੂਰ, ਹਰ ਪਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਏ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਧਾਰ ਤੇਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਤੂੰ ਟੁੱਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਨਾ ਦੂਜਾ ਵਿਖਾਲ। ਇਹਾ ਪਾਈ ਮੂੰਹ ਦਾਤੜੀ, ਨਿਤ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਾ, ਮੰਗਣ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਕੁਝ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਦੇ ਮੰਗ। ਆ ਮੰਗਣਾ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਧਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਉਧਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸਤ ਵਾਲਾ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਏ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਉਣ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਿਆਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੰਡੋ ਪੁੱਥਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਤੇ ਸਲਾਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਦਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਦੁੱਖ।
ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਪਏਗਾ ਵੀ ਜੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਐ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪਤਾ। ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੀ ਨਾ ਚੌਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਚੌਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਛੱਡਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇਰੀਆਂ ਹੁਜਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੂਗੀ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸਵੱਡੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਬੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੀ। ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਖੋਜਿਆ ਕਰ। ਔਰ ਖੋਜਣਾ ਤੇਰਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੋਜਿਆ ਕਰ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰਿ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰਿ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਬੈਠਿਓ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤੁਜ਼ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਝੂਠ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਕਾਨੇ ਬਾਤਲ, ਬਾਤਲ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਝੂਠ ਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹ ਬਰਤਰਫ ਬਾਇਦ ਸਾਖਤ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਝੂਠ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਔਗਣ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ?
ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਂ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪਰਦੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁਕਾਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਣ ਭਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹੀ ਤੇ ਵਖਰੇਵਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਲਿਆ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਬੈਠੀ, ਨਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀ। ਆ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਜੀਵੀ। ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ, ਸੰਜਮੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਜਮੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤਰ ਉਹ ਪਾਵੀਂ, ਚੰਗੇ ਭਾਵ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਾਵ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿੱਤ ਪਹਿਲੇ ਤਨ ਪੀੜੀਆਂ, ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਬਸ ਉਹ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹਿਲ ਜਾਵੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਰਤ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਅਰਬੀ ਘੋੜੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਕੀ ਘੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਣੀ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿੱਦ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਨ ਪੀੜੀਆਂ, ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਹਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਜਮੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸਹਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣੋ, ਇੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਨ ਟਿਕਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, 2 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, 3 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬਰਸ ਏਕ ਹਉ ਫਿਰਿਆ, ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਓ। कहते सुनी रहत को खुशी ना आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे, तिनके गुनाह क्या कहा। कहते पर हुण रहमत हो गई, साथ हो गया है। बड़ियां ने दावे कीते सी, बड़े तपसियां दे कोल, सन्यासियां दे कोल, गुणी अखवाउण वालियां दे कोल असीं गए,
ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਭੁਲਾ ਦੇਣੀ। ਸੱਚ ਹੀ ਗੇਟ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹ ਬੁੱਝ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਦੋਂ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਲ ਤੇਰਾ ਉਸ ਪੱਤੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਹਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੁੱਟਿਆ ਡਿੱਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਪੱਤਰ ਪੁਰਜੇਣ ਝੜੀਆਂ ਨਾ ਜੜੀਆਂ ਪੇੜ ਸੰਪਤਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਤਾੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੇ ਲਤਾੜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਲਤਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਗੁਣ ਗਲਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਜਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਤੋਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਬਸਾਂ ਇੱਕ ਥਾਏ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੁਰੀ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੇਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਚਣ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਿਕਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਪਾਠ ਕਰ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਛੱਡਣਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਬਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਧ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ, ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ, ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੁੱਛਤ ਪਥਿਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੈ ਪੱਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੈ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਕਹਿ ਜਾਈਏ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀਣ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਣ ਸੁਅਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ਼ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀਕਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਕਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ? ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਤ ਸੁਹਾਗਣ ਕਰਮ ਹੈ ਦੁਹਾਗਣ ਕਿਹੜੇ, ਕਰਮ ਤੇ ਦੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੜਾ ਕੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੈਸੇ ਮਿਟਾ ਰੋਗ ਸੇਜਾ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦਵਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਛਤ ਹੈ ਵੈਦ ਖਾਤ ਔਖਦ ਨਾ ਸੰਜਮ ਸਹਿ, ਕੈਸੇ ਮਿਟੈ ਰੋਗ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਗ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਈ ਮੈਂ, ਇਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਗਾਏ ਸੁਣੈ ਆਖੈ ਨੀਚੈ, ਪਾਈਆ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ। ਗਾ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਗਾਏ ਸੁਣੈ ਆਖੈ ਨੀਚੈ, ਪਾਈਆ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਚੌਲਾ ਨਾ ਕਮਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਸਾ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ। ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਵਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹੀ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੇਵਲ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਆ ਕੇਵਲ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਚੱਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀ, ਬਹੁਤਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਈਏ, ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੈ ਕੋਏ, ਪਾਛੈ ਪਾਉ ਨਾ ਦੀਜੀਐ, ਆਗਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਦਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ।
ਟਿਕਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਲਿਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਾ, ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ। ਭਲਿਆ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਔਗਣ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ? ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕਾ ਬਨਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਫਰੀਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹਿ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਚ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਸਾਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੇਤਾ ਰਿਹਾ? ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਆਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਆਹ ਖੀਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਆਹ ਪਕਵਾਨ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੇਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ। ਚੇਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸਧਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ, ਉਧਾਰ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਪਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹਾਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਔਗਣ ਦੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਠੱਗ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਿਆਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਜੀ ਵੱਲ। ਉਹ ਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਤੇ ਠੱਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ।
मेरे जिन्ना ठग, मेरे जिन्ना विकारी बंदा कोई संसार के अंदर होएगा जिहड़ा अज तक सुधरदा ही नहीं, गल्लां गुरु दीयां करदा बाद विच छड्डदा नहीं, वो कितना चंगा होएगा ना भाई सज्जण जी। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਮਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਸੀ, ਆਏ ਗਿਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ, ਭਾਈ ਕੌਡੇ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤਤਾ, ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਭੂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਤੋਂ ਨਰ ਬਣਿਆ, ਨਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਈ ਕੌਡਾ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਸ, ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਾ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਰਜੇ ਨਾ ਵੀ ਭਲਿਆ ਘਰ ਚ ਔਗਣ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰੋਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਆਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸੀ, ਆ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਂਭ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਾ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਉਰ ਤਾਰੋ, ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਇਹ ਤਮ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਜਾਣਨ ਕਰਮ ਵਸੈ, ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਚਾਨਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ? 1708 2020 ਕਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆਏਗੀ? ਇਹ ਹੋਕਾ ਤੇ 1469 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਕਦੋਂ ਜੁੜਾਂਗੇ? 550 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਜੁੜਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਸ ਦਿਨ ਜੁੜਾਂਗੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸੱਚ ਨਾਏ। ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਚ ਹਰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਪੂਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਛੋੜ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰ, ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੀਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸੱਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਇਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆਇਆ? ਵੀ
ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ। ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਕੂਟ ਅਤੋਲ ਖਾਵੈ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ। ਐਸ ਖਾਣ ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਵੈ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੈਸੇ ਤਉ ਸਕਲ ਨਿਧ ਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਖੈ ਹੰਸ ਮਰ ਜੀਵਾ ਨਿਹਚੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵਈ। ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੇਗਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਜੋ ਲੱਭਣ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੈਸੇ ਤਉ ਸਕਲ ਨਿਧ ਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਖੈ ਹੰਸ ਮਰ ਜੀਵਾ ਨਿਹਚੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਜੋ ਲੱਭਣ ਆਵਾਂਗੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਤ ਵਸਾ ਦੇਵਣ, ਜਿਸ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰੋਤੀਆਂ ਕੋਟਾਂ ਕੋਟ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ